Good morning, everyone. I hope you all are doing great. Let me share the screen now. Can you all see the screen? No, sir. Yes, sir. Okay. So you can see the topic on the screen. Is Lady Macbeth a villain or a victim? What do you think? Is Lady Macbeth a villain or she is a victim? উনি কি লেডি ম্যাকবেথ কি আসলে ভিলেন, মানে নেতিবাচক একজন ক্যারেক্টার ম্যাকবেথ নাটকে, নাকি উনি আসলে ভিকটিম, পরিস্থিতির শিকার? Is Lady Macbeth a villain or a victim? Third villain. Villain? Rubaiyat, you are saying she is a villain. Yes, sir. Okay, why do you think that she is a villain? স্যার ও তো সবকিছু করছে ম্যাকবেথকে সাপোর্ট করছে, বলছে সবকিছু করার জন্য, মানে করতে হবে, আমাকে রাজা হতে হবে। Okay, so Rubaiyat is saying that Lady Macbeth, she has influenced Macbeth to murder Duncan and to be the king of Scotland, right, Rubaiyat? Yes, sir. Okay, so let's find out if she is truly a villain or a victim. When audiences first meet and encounter Lady Macbeth, she seems a very forceful and dominant personality. So, in this tragedy, Macbeth, when we meet Lady Macbeth for the first time, we see that she she has a forceful and strong or dominant personality, and we can assume that she is the villain or antagonist of the play. আমরা পাঠকরা যখন লেডি ম্যাকবেথ সম্পর্কে শুরুতে জানতে পারি, তখন লেডি ম্যাকবেথকে, লেডি ম্যাকবেথের আচার আচরণ, ওনার কথা বলার ধরন, ম্যাকবেথের সাথে ওনার ব্যবহার, সবকিছু মিলে আমরা বুঝতে পারি যে লেডি ম্যাকবেথ হচ্ছে এই নাটকের খল চরিত্র মানে নেগেটিভ ক্যারেক্টার, নেগেটিভ চরিত্র। Unlike Macbeth, who thinks over whether or not to kill Duncan and who wrestles with loyalty to his king, Lady Macbeth is single-minded in her lust for power. Now there is a contrast. Contrast. What is the contrast? Macbeth, he is confused, like Hamlet, to be or not to be. স্যার সানজিরা এত হতে পারতেছে না। All right. So Macbeth, he is confused. Should he murder Duncan? Should he not murder Duncan? But Lady Macbeth is single-minded. That means she has no confusion in her mind. She wants that King Duncan should be murdered. ম্যাকবেথের মনে কনফিউশন আছে কিছুটা হলেও, যে রাজা ডানকানকে হত্যা করা ঠিক হবে কিনা। রাজা ডানকান ম্যাকবেথকে এতটা ভালোবাসেন, এতটা পছন্দ করেন, এত শ্রদ্ধা করেন, তো রাজা ডানকানকে হত্যা করা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ, ওনার মনে কোনো কনফিউশন নেই। লেডি ম্যাকবেথ শুরু থেকেই
মানে ডিসিশন যেটা নিয়েছেন সেটাই, ডানকেনকে হত্যা করতেই হবে। Why? Because Lady Macbeth is so, so adamant, so obstinate in murdering Duncan. Why? Because she has a lust for power. That means she wants power. She wants to be the queen. If she can স্যার become the অবস্টিমেট এটা মানে কি স্যার? হচ্ছে আশাবাদী নাকি স্যার? একগুয়ে, একগুয়ে, একরোখা, মানে যেটা ডিসিশন নিয়েছেন সেটাই। লেডি ম্যাকবেথ ডিসিশন নিয়েছেন ডানকেনকে হত্যা করতেই হবে। তো she has a lust for power. That means she wants to be the queen. If she can become the queen, then she will be someone powerful. তো উনি সবসময় ক্ষমতা চান। হ্যাঁ, তো কুইন হলে তো অনেক ক্ষমতার অধিকারী হবেন, ক্ষমতার লোভ। She has the greed for power, and she has no loyalty to any cause beyond her own ambition. She is extremely ambitious and is willing to influence her husband to achieve what she wants. You see, she is ambitious. She wants to be the queen. Now she will do anything to fulfill her dream. উনি রানী হতে চান, উনি পাওয়ারফুল হতে চান, তো ওনার স্বপ্ন পূরণের জন্য যা যা দরকার উনি করবেন, ম্যাকবেথকে রাজি করাবেন, মানে সবকিছুই উনি করবেন। Her desire for Macbeth to be king does not come from a belief that he would be a good ruler. Actually, she wants him to be a king because she wants to be queen. Lady Macbeth wants that her husband should be the king of Scotland. And it does not mean that Macbeth will be a better ruler. But the reason is Lady Macbeth is greedy for power, and she wants to be the queen. Lady Macbeth এটার জন্য চায় না যে তার হাজবেন্ড রাজা হবে, কারণ তার হাজবেন্ড ম্যাকবেথ ভালো, বেটার রাজা হবে। এটা 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 না, এটা কোনো কারণ নয়। হ্যাঁ, এটা কোনো কারণ নয় যে ডানকেন খারাপ রাজা, ম্যাকবেথ রাজা হলে সুন্দরভাবে দেশটা চলবে, এটা কারণ নয়। কারণ হলো লেডি ম্যাকবেথ তার লোভ জন্মেছে মনে যে তিনি রানী হবেন, রানী হওয়ার স্বপ্ন উনি পূরণ করতে চান। So Lady Macbeth wants that the murder should be done immediately, and she even prays, "Come, you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here, and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. Come, you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here." It means that Lady Macbeth, she, she's praying that she should not be emotional as a lady, as a woman. You know, females are naturally emotional beings. মেয়েরা এমনিতে ইমোশনাল হয়। আর লেডি ম্যাকবেথ উনি প্রার্থনা করছেন যে আমি ইমোশনাল হয়ে যেন আমি আমার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে না যাই। তার মানে ডানকানকে হত্যা করার পর ম্যাকবেথ রাজা হবেন,
লেডি ম্যাকবেথ রানী হবেন। এই স্বপ্ন পূরণে লেডি ম্যাকবেথ যেন ওনার নিজস্ব যে ইমোশন আছে, ইমোশনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাতে কাজটা থামিয়ে না দেন, উনি যেন বেশি ইমোশনাল হয়ে না পড়েন। এখন ওনার মধ্যে যে স্পিড আছে যে হ্যাঁ ডানকেনকে হত্যা করতে হবে, এই স্পিডটা যেন সব সময় থাকে। মানে উনি এমনিতে মেয়ে, তার উপরে মেয়েরা ইমোশনাল, উনি প্রার্থনা করছেন আমি যেন বেশি ইমোশনাল হয়ে আবার পিছিয়ে না যাই, আমার উদ্দেশ্য আমার লক্ষ্য থেকে যেন পিছিয়ে না যায়। বুঝতে পারছো? হ্যালো? So Lady Macbeth wants that she should feel like a man. She wants that her emotional side should not defeat her, should not overcome her. And she has a goal in mind. She wants the death of King Duncan. And as a man, like a man, she wants to, fulfill her dream. So she is praying so that she can achieve her purpose, achieve her goal. So the word unsex me here, it means she wants to behave like a man. She wants to be more, braver, more courageous like a man. However, if we look more closely at the difference between who Lady Macbeth is and who she wants to be, we begin seeing a different side of Lady Macbeth, suggesting that she is not okay. I'm avoiding this line. Let's focus on this one instead. While her boast to Macbeth that if she had promised to kill her own child, she would have dashed its brains out without hesitation, is certainly blood-chilling. Now we can also see how cruel, how harsh Lady Macbeth's thinking is. The thing is, you see, this is the way Lady Macbeth is influencing her husband Macbeth. এক পর্যায়ে বললেন লেডি ম্যাকবেথ যে আমার যদি সন্তান থাকতো আর আমি যদি প্রমিস করতাম যে আমার সন্তানকে হত্যা করব, তাহলে আমি আঘাত দিয়ে তার মস্তিষ্ক বের করে ফেলতাম, মস্তিষ্ক উড়িয়ে দিতাম। এই কথা বলে ম্যাকবেথকে রাজি করানোর চেষ্টা যে ম্যাকবেথ তুমি এত হেজিটেশন কেন, ডানকানকে হত্যা করতে হবে, দ্যাটস ইট, হেজিটেশন কেন? আমার যদি সন্তান থাকতো, লেডি ম্যাকবেথ বলছেন আমার যদি সন্তান থাকতো আর আমি যদি বলতাম যে সন্তানকে হত্যা করব, আমি তাকে আঘাত দিয়ে তার মস্তিষ্ক বের করে ফেলতাম, ব্রেইন বের করে ফেলতাম। সো ইউ সি, Lady Macbeth would have dashed her child's brains out. So how cruel, how brutal Lady Macbeth really is. Lady Macbethের যে হিংস্রতা এই কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, কতটা হিংস্র, ভয়ানক। Another contrast between what Lady Macbeth says she would do and what she actually does comes on the night of Duncan's murder. While waiting for Macbeth to kill Duncan, she admits
Had he not resembled my father as he slept, I had done it. You see, when ম্যাকবেথ ম্যাকবেথ যখন ডানকেনকে হত্যা করতে যাবে, হত্যা করার অপেক্ষায় আছে, তখন লেডি ম্যাকবেথ তিনি বললেন যে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাজা ডানকেনকে আমার বাবার মতন লাগছে। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় ডানকেনকে দেখতে আমার বাবার মতো না লাগতো, তাহলে আমি নিজেই তাকে হত্যা করতাম। সো ইউ সি লেডি ম্যাকবেথ's brutality, you know, wild nature, her cruelty is again exposed, is again clear to us. ওনার হিংস্রতা এখানেও আবার প্রকাশ হচ্ছে। This is interesting. When Macbeth says that Duncan is dead, Macbeth announces Duncan's death. Lady Macbeth faints. ম্যাকবেথ যখন বলেন রাজা ডানকেন মৃত, মারা গেছেন, লেডি ম্যাকবেথ উনি মূর্ছা যান মানে উনি বেহুশ হয়ে যান। আচ্ছা, উনি যে বেহুশ হয়ে গেলেন রাজা ডানকেনের মৃত্যুর খবর শুনে, এটা কি সত্যি বেহুশ হলেন না অভিনয় করছেন? হ্যালো, হ্যালো, জি স্যার। ম্যাকবেথ যখন বললেন ডানকান মারা গেছে, এই কথা শুনে লেডি ম্যাকবেথ বেহুশ হয়ে গেলেন। উনি যে বেহুশ হলেন, এটা সত্যি বেহুশ হলেন নাকি অভিনয় করলেন? জাস্ট তোমরা কমন সেন্স ইউজ করে বলো। সত্যি হলে সত্যি মনে হলো সত্যি বলো। স্যার যদি অভিনয় করলেন। অভিনয় কেন মনে হলো অভিনয়, সুইটি? স্যার ওই তো মারার জন্য, স্যার ডানকেনকে মারার জন্য উৎসাহিত করছে, তাইলে ও কেন স্যার বেহুশ হবে? নিজেই তো ট্রাই করছে, বারবার বলছে। এখন ডানকেন Exactly, মারা sir. গেলে উনি তো বেহুশ হওয়ার কোনো যুক্তি নেই, তাই না? No, sir. Yes, exactly. So when Lady Macbeth, she herself has been, wishing that Duncan should be murdered by Macbeth. Now, when Duncan is dead, Lady Macbeth faints. So her, faint is not. It does not seem real. It seems, unreal, fake. উনি যে বেহুশ হয়ে যান, এটা আসলে বোঝাই যায় যে অভিনয়, ইটস অ্যাক্টিং। হার ফেইন্ট ইজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্টিং। Anyway, after Duncan's murder, Lady Macbeth's role is of comforter and protector of Macbeth. Now, Lady Macbeth, she tries to, keep or make Macbeth happy, and she wants to protect Macbeth. But we also see that, after the murder of Duncan, Macbeth becomes more harsh, and he স্যার wants to. নাইম জয়েন দিতে পারছে না স্যার। Who? নাইম স্যার, জান্নাতুল নাইম।
Okay, tell her to send me the request again. Okay, এখনই আবার পাঠাতে বলো রিকোয়েস্টটা। বলছি স্যার। এখনো আসেনি। স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন। ওকে, সো যেটা বলছিলাম, ম্যাকবেথ সে আরো বেশি হিংস্র হয়ে গেল, আরো আরো মানুষকে সে হত্যা করতে চায়, এবং মানবতা থেকে হি সেপারেটেড ফ্রম হিউম্যানিটি। মানবতা থেকে হি ইজ গোয়িং ফার অ্যাওয়ে ফ্রম হিউম্যানিটি। মানবতা থেকে সে ধীরে ধীরে আরো দূরে সরে যাচ্ছে, সে হিংস্র হয়ে যাচ্ছে, পশুর মতো হয়ে যাচ্ছে। But Lady Macbeth, she kind of feels, recognizes the error of their actions. She says, it is safer to be that which we destroy than by destruction dwell in doubtful joy. So now she realizes that, you know, she and her husband have made, made a huge mistake. ওই যে অনুশোচনা ধীরে ধীরে হতে থাকে, she starts feeling guilty and her conscience is, pricking her. ওনার বিবেক ওনাকে দংশন করতে থাকে, লেডি ম্যাকবেথকে। উনি একটু একটু বুঝতে পারেন যে রাজা ডানকেনকে হত্যা করা যে ঠিক হয়নি, এটা বুঝতে পারেন। Yes, they killed Duncan, but the murder made them miserable. Actually, Macbeth became the king, Lady Macbeth became the queen, but there is no happiness. Happiness is not there. ওনাদের মনে সুখ নেই, মনে শান্তি নেই। তখন লেডি ম্যাকবেথের মনে হলো, তাহলে কি লাভ হলো রাজা রানী হয়ে, আমরা তো শান্তিই পাচ্ছি না। However, so Lady Macbeth has become mentally weak. উনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। Her guilt is, making her suffer. But she continues to put on a brave face for her husband. But she wants to stay strong. She wants to show that she is strong. She is mentally strong. ম্যাকবেথের কাছে উনি এমন ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন, লেডি ম্যাকবেথ, যেন উনি মানসিকভাবে স্ট্রং আছেন, যেন ওনার কিছুই হয়নি। কিন্তু আমরা পাঠকরা জানি উনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন, দুর্বল হয়ে গেছেন, কারণ উনি ওনার দোষ ভুল বুঝতে পারছেন। And she encourages her husband to, put the past behind him. What is done is done. Still, Lady Macbeth wants to encourage her husband. She says, what is done. Don't worry. Forget the past. Look at the future. যা হওয়ার হয়ে গেছে, ওটা তো আর কিছু করার নেই। এখন সামনে তাকাও, ভবিষ্যতের দিকে তাকাও। লেডি ম্যাকবেথ তার হাজবেন্ডকে বলে, and don't worry, stop worrying.
When Macbeth sees Banquo's ghost at the banquet, Lady Macbeth again covers for him. So Macbeth is also suffering mentally. Macbeth sees the ghost of Banquo. ম্যাকবেথ ব্যাংকিউর ভূতকে দেখতে পায়। ব্যাংকিউ যাকে হত্যা করা হয়েছে ম্যাকবেথের আদেশে, ব্যাংকিউর ভূত ম্যাকবেথের সামনে এসে দেখা দেয়। ম্যাকবেথ ব্যাংকিউর ভূতকে দেখে ভয় পায়, বিচলিত হয়, অদ্ভুত আচরণ করে। একটা অনুষ্ঠানে যেখানে অনেক অতিথি আছে, লেডি ম্যাকবেথ কোনোভাবে এটা কাভার দেওয়ার চেষ্টা করে, ম্যানেজ করার চেষ্টা করে, যে অতিথিদেরকে একটু বোঝানো কিছু হয়নি, হ্যাঁ, হয়তো ম্যাকবেথ একটু নার্ভাস, এই কারণে এমন করছে এইসব। So Lady Macbeth, she always wants to, support her husband. She wants to protect her husband, and she wants that her husband should not be embarrassed in any situation. That's why she wants to handle the situation at the banquet when Macbeth sees Banquo's ghost and loses his control. So she wants to smartly handle all these things to save her husband. But sensing her regret, he hides his plan to kill Lady Macduff and her children. When Macbeth realizes that Lady Macbeth is regretting, then Macbeth decides not to kill. She decide not. I'm sorry. Let me rephrase. She decides that Macbeth decides he should hide his plans to kill Lady Macduff and her children. ম্যাকবেথ যখন বুঝতে পারে যে তার ওয়াইফ লেডি ম্যাকবেথ অনুতপ্ত, ভুল বুঝতে পারছে, তো লেডি ম্যাকবেথ যখন অনুতপ্ত, ম্যাকবেথ ভাবলো এখন তাহলে তার সাথে সবকিছু শেয়ার করা ঠিক হবে না, কারণ সে তো নিজেই এখন, লেডি ম্যাকবেথ নিজেই এখন তার ভুল বুঝতে পারছে, কষ্ট পাচ্ছে। তো ম্যাকবেথ যে মনে মনে ঠিক করেছে লেডি ম্যাকডাফ, মানে ম্যাকডাফের ওয়াইফ, লেডি ম্যাকডাফকে হত্যা করবে, লেডি ম্যাকডাফের সন্তানদেরকে হত্যা করবে। তো এই ডিসিশনটা ম্যাকবেথ লেডি ম্যাকবেথকে জানাতে চায় না, কারণ ম্যাকবেথ বুঝে গেছে লেডি ম্যাকবেথ অলরেডি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। Okay, I'll take 5 minutes, then I'll finish. The last time we see Lady Macbeth, she's raving about blood on her hands. You see, Lady Macbeth is suffering mentally. She sees blood in her hands continuously. উনি হাতে শুধু রক্ত দেখেন, নিজের হাতে রক্ত দেখেন, একটু পর পর উনি পানি দিয়ে রক্ত মুছতে চান, ধুয়ে ফেলতে চান, কিন্তু ওনার হাত থেকে রক্ত যাচ্ছেই না। আসলে কি রক্ত আছে নাকি এটা ওনার হ্যালুসিনেশন? হ্যালো, হ্যালুসিনেশন। উনি যে পাপ করেছে, ডানকানকে হত্যা করা মহাপাপ করেছেন, পাপের শাস্তি পাচ্ছেন। ওনার হাত সব সময় মনে হচ্ছে হাতে রক্ত, হাতে রক্ত, রক্তের দাগ। So she is continuously
feeling that there is a, stain of blood stain in her hands. She continuously tries to, wash the stain off, wash the stain away, but she cannot. So she is suffering from hallucination. Hallucination is also a, part of mental disease. So it proves that she is suffering from mentally, you know, and she has lost her balance, mental balance, and she is becoming mad. Here, this line is really intriguing. She is a victim of her husband and her own overwrought emotional state. She is a victim of her husband. What does it mean? Actually, Macbeth is also a little bit guilty because of, Lady Macbeth's emotional, what should I say? I mean, because of Lady Macbeth's mental imbalance. Lady Macbeth হয়তো এতটা মানসিকভাবে অসুস্থ হতো না, এখানে তার হাজবেন্ড ম্যাকবেথেরও দায়ভার আছে, ম্যাকবেথেরও কিছু ত্রুটি আছে। কিরকম? Macbeth at one stage starts avoiding Lady Macbeth. Macbeth does not share everything with Lady Macbeth. Lady Macbeth feels that Macbeth is avoiding her. তো যখন লেডি ম্যাকবেথ বুঝলেন যে তার হাজবেন্ড তাকে অ্যাভয়েড করছে, তো লেডি ম্যাকবেথ এই বিষয়টাও মানসিকভাবে খুব মানে আঘাতপ্রাপ্ত হন এই দিক থেকেও। কারণ নিজের হাজবেন্ড যে এতদিন বন্ধুর মতো পাশে ছিল, সব শেয়ার করত, এখন কেমন যেন দূরত্ব বজায় রাখছে। তো লেডি ম্যাকবেথ উনি আরো বেশি দোষী অনুভব করলেন যখন তার হাজবেন্ড তার থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগলো। So, in this sense, some readers may say that Lady Macbeth is a victim of her husband. So, her husband is a little bit guilty in her destruction. ওনার যে ধ্বংস হলো, লেডি ম্যাকবেথের ধ্বংস, এটাতে ওনার হাজবেন্ডেরও অনেকটা দায় আছে, এটা অনেক পাঠক মনে করেন। Her husband is, murdering more people, and Lady Macbeth, she feels abandoned, as I have just mentioned few seconds ago, that Lady Macbeth, she feels abandoned. She feels that she is not necessary anymore. She is not needed in Macbeth's life. Lady Macbeth উনি বুঝতে পারলেন যে ম্যাকবেথের জীবনে ওনার আর কোনো গুরুত্ব নেই। ম্যাকবেথ তার কথা ভাবছে না, তার সাথে কথাও বলছে না, অ্যাভয়েড করছে। লেডি ম্যাকবেথ আরো বেশি, এমনিতেই লেডি ম্যাকবেথ বুঝতে পেরেছেন যে রাজা ডানকেনকে হত্যা করা অন্যায় হয়েছে। ওই বিবেকের কষ্ট, বিবেকের দংশন তো আছেই। পাশাপাশি ওনার হাজবেন্ডও যখন অ্যাভয়েড করা শুরু করলো, তো উনি মানসিকভাবে একদম ভেঙে পড়লেন, লেডি ম্যাকবেথ।
Yes, we know that Lady Macbeth has influenced or incited her husband Macbeth in murdering Duncan. In the beginning of the play, Lady Macbeth appears as a cruel, cunning, highly ambitious lady, but in the end, just before her death, we see a different Lady Macbeth. In the end, she is, suffering mentally, and the readers feel sympathy for her because Lady Macbeth is regretting and she is behaving madly. So the readers feel a little bit sad for her. শুরুতে আমরা যে লেডি ম্যাকবেথকে দেখতে পাই, যিনি আহ, ওনার হাজবেন্ডকে বুঝিয়ে রাজা ডানকেনকে হত্যা করিয়েছিলেন, খুব ধূর্ত, খুব হিংস্র, খুব নির্দয় একজন নারী হিসেবে আমরা ওনাকে দেখি। কিন্তু যখন শেষে দেখি উনি ওনার ভুল বুঝতে পারেন, উনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, সব সময় হাতে মানে রক্তের দাগ দেখতে পান, কষ্ট পাচ্ছেন, ওনার হাজবেন্ড ওনাকে অ্যাভয়েড করছে এমন একটা ভাব, কোনো কিছু শেয়ার করছে না হাজবেন্ড তার ওয়াইফের সাথে, মানে লেডি ম্যাকবেথের সাথে। তো সব বিষয় যখন পাঠক ওনারা যখন বইটা পড়েন বা মঞ্চ নাটকটা দেখেন, তখন পাঠকগণ লেডি ম্যাকবেথের প্রতি একটু হলেও সমবেদনা, সিম্প্যাথি প্রকাশ করেন। তো ওনার পরিণতিটা খুব দুঃখের হয়, উনি আত্মহত্যা করেন। ওকে, এটাই ছিল আজকের মূল আলোচনার বিষয়। ইজ লেডি ম্যাকবেথ এ ভিকটিম অর এ ভিলেন? You can say she's both. She is a victim and she's also a villain. When she influences her husband Macbeth in murdering Duncan. Here, Lady Macbeth seems to us as a villain. But in the end, when Macbeth avoids her and Lady Macbeth starts suffering from, mental illness more than before, so we feel a kind of sympathy. We feel that she is a victim of her husband's behavior. তো ওনাকে ভিলেন বলা যায় কারণ উনি শুরুতে স্যার ম্যাকবেথ তো এক প্রকার দোষী না স্যার? সরি, ম্যাকবেথ তো এক প্রকার দোষী স্যার। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি। শুরুতে লেডি ম্যাকবেথ যখন বললেন ডানকানকে হত্যা করো, এখানে আমরা বুঝতে পারি যে লেডি ম্যাকবেথ হচ্ছেন ভিলেন। একটা মানুষ একটা রাজাকে হত্যা করার কথা বলছে, তাহলে লেডি ম্যাকবেথ অবশ্যই ভিলেন। আর ডানকানকে হত্যাও করা হলো। শেষে লেডি ম্যাকবেথ যখন বুঝতে পারলো ম্যাকবেথ ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আগের মতো কোনো কথা শেয়ার করছে না, ওয়াইফ হিসেবে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না, কোনো দায়িত্ব দিচ্ছে না, তখন লেডি ম্যাকবেথ আরো বেশি মেন্টালি অসুস্থ হয়ে যেতে শুরু করলো, আরো মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করলো। তো এইখানে আমরা বলতে পারি যে ম্যাকবেথেরও কিছুটা দোষ আছে। আর ম্যাকবেথ যদি এইভাবে অ্যাভয়েড না করতো শেষের দিকে লেডি ম্যাকবেথকে, তাহলে লেডি ম্যাকবেথ হয়তো এইভাবে এতটা মানসিক অসুস্থ হতেন না, বা এতটা কি বলবো, এতটা করুণ হতো না ওনার পরিণতিটা।
এতটা কষ্ট পেয়ে মৃত্যু হতো না। কারণ ম্যাকবেথ কে শুরু থেকে তিনি সাপোর্ট করেছিলেন, লেডি ম্যাকবেথ। ঠিক আছে, সাপোর্ট করেছেন রং ওয়েতে। একটা মানুষকে মানে একটা মানুষের মৃত্যু কামনা, একটা মানুষকে খুন করা, এসব ব্যাপারে লেডি ম্যাকবেথ সাপোর্ট করেছেন শুরুতে। কিন্তু শেষে লেডি ম্যাকবেথ ওনার নিজের হাজবেন্ডের সাপোর্টটাই হারালেন, যে কারণে উনি আরো বেশি মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। So Lady Macbeth supported her husband in the beginning, but her husband did not support her towards the end of the play, so which made her more mentally ill, and she died, you know, she died in a tragic way. She committed suicide. All right.